सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, गुरु साहिबान दी बख्शी हुई फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Singh ji, today we will be starting with Maru War Mela Tija. But before we go into the war, today we are blessed, we have a bit more time than normal. We have gone through, over the last few weeks, 62 Solhe, 22 by Guru Nanak Dev Ji Pacha, 24 by Sri Guru Amar Das Ji Pacha, 2 Solhe by Guru Ram Das Ji, and 14 Solhe by Guru Arjan Dev Ji. See, the Solhe Bani is amazing. It speaks about God, creation, and it tells us very clearly what man should do and what man should not do according to his hukam. And even though we have completed that Bani, Solhe Bani, I would like to share again a Solha by Guru Ram Das Ji. He's got 2 Solhe. And I will just share the second Solha, which is very conversational in nature. Guruji first addresses God, then he addresses the Sikh, and in the final pada he addresses God again, offering praises. So this is just before we start Maru Ki War Mela Tija. Maru Solhe Mela Chautha. And Guruji first praises God. Har agam agochar sada abhinasi, sarbe rav rya katvasi, tis bin avna koi data, har tise srevo prani hai. The Lord is unfathomable, great, eternal, imperishable. He dwells in every heart. He permeates every pore of the universe. There's no one other besides Him. Har tise srevo prani hai. Only serve Him. So after the first pada where God is addressed, Guru Sahib शुक्राने वालों ये पदा उचार देने उस मालिक दी सिर्फ उस मालिक दी सेवा करनी चाहिए. Now the second pada Guruji says, apart from providing for you, he is also your protector. जाको राखे हर राखन हारा ताको कोई न साकस मारा, सो ऐसा हर सेवो संतो जाकी उत्तम वाणी है. Wow. So apart from being a data, imperishable, he is also a protector. So serve such a great protector whose Bani is also equally profound and sublime. And Guruji says, this God who I speak about, you may think it is empty space around you, there is a vacuum, or you look in front of you, you think there's only air. But no, in that air too He is present, even in vacuums He is present. Ja jape किसकी थाऊ ना इता करता पर पूर समाही सुके तपुन हरया की तोन हर त्यावो चोज विडानी है. And Guruji then tells us, ये जरा एडा महान मालिक नाम, He knows तेरे अंदरली जड़ी की तकलीफ आ तेरी आत्मा दे की तेरे दुख हुआ, ते इस मालिक दी गाड़ी जाके तू आपदी अरदास कर. जो जियां की वेदन जाने तिस साहिब के हों कुर्बाने, तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है. Then Guruji says, जेड़े आपदे आप बड़े बाबे सियाने आपदे आप कहंदे आ, actually they really don't know what is the real need of your inner soul, and it will be foolish to go and pray to them or ask them for advice. जो जियां की सार ने जाने तिस किश न कहिए अजाने, मूर्ख स्यो न लूज पुरानी, हर जप्य पद निर्वाणी है. Guruji then tells us, in this world we find lots of people with all kinds of anxieties. He says, no, live in this world free of anxieties. ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सबते अचिंत दान दे पर मेरा विच पाथर कीट पखानी है. ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ.
And Guruji in the next pada tells us, pada 7, don't rely on your brothers and your sisters and your friends and your relatives. Na kar aas meet sot bhai, na kar aas kisi shah vyavhar ki prai. Bin har name ko beli nahi. Without naam, no one will be a true helper. Har jape sarang pani hai. And this naam, raat din, sada, ye naam japna chahiye. Andin naam japo banwari, sab yasa mansa, pure thari. जब नानक नाम जपो पवखंडन सुख सहजे रहन बिहानी है. एंड जिन्हों ने सेवा की थी इस एडे महान मालिक दी ना, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण पैत इसकी पद राख है, जाए पूछो वेद पुरानी है. And this seva, in the beginning you do it on yourself. There comes a time when he blesses you with the seva. जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर का शब्द परमपो भागै, विचय ग्रह सदा रहे उदासी, जो कमल रहे विच पानी है. एंड ये जिहड़ी सेवा करनी आ, यू मस्ट डू इट सेल्फलैसली, विदाउट हौमे. जे सेवा करेगा, नाम जपेगा हौमे दे विच, वो था ही नहीं पैंदा. विच हौमे सेवा था न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तब पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन भानी है. In the next pada 12, Guruji praises God again. Ho kya gun tere आँखां स्वामी, तू सब जियां का अंतर्जामी, हो मांग गो दान तुझे पै करते, हरंदी नाम वखानी है. Guruji then looks at the world and says, a lot of them say that they are very powerful because they have ankar. Some they have lots of maya. But my power only comes from you, God. किसी जोर अहंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तरह न काई, तू करते राख मैं निमानी है. एंड जे तू निमानी बन के जाएंगी ना गुरु गाड़ी, निमाने मान करे तू तो भावे, और केती चक चक जावे जावे, जिनका पक करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तू दियानी है. एंड पता नंबर 15, हर हर नाम जिनी सदा ध्याया, तिनी गुर प्रसाद परमपत पाया, जिन हर सेवा तिन सुख पाया, बिन सेवा पछोतानी है. The final pada is of praise again. तू सब में वर्ते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पे हर जापी, जो नानक दास दसानी है. I am just sharing this Solha as an example of the Solhe Bani we have read. It's very conversational. It tells us so many things about God's hukam, about His pana, about His majesty, and how we should live. Maru Var Mehla Tija. ये बाणी श्री गुरु अमरदास जी पातशाह की रचना है. इस वार विच 22 पौड़ियां ने ते 47 श्लोक ने. 22 पौड़ीज एंड 47 श्लोक्स. गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच 31 राग्स ने. मारू राग जिस राग दे विच ये वार आउंदी है, दर्ज की गई है, इज द 21st राग. And Maru, the word Maru itself indicates war. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ. Maru is a rag with a martial beat. ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ. ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਊ. ਸੋ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਇਸ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ 22 ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਆ. ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਵਿਦ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੋਨ. ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ. ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, you will find that Guruji is slowly taking you deeper and deeper inwards. And
making you conquer all the vikars, the vices inside you. A Maru Raag de vich jo var na, Maru Raag is described by Guru Arjan Dev Ji in Slok Varante Vadik, Ang 1425. जैसे गुरु साहब कहते ने गुर के शब्द आराधिए नाम रंग बैराग गुरु के शब्द राय ਉਹਦੀ आराधना करनी ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਹਾ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈ ਆ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ ਦਿਸ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫਰੂਟਫੁਲ if by reading Bani through Maru Raag you conquer the 5 enemies within yourself. Now ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬੈਟਲ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ the Gurus have used wars and given a spiritual tone and ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ with Gur Prasad ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮਨਮੁਖਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਐਂਡ ਨਾਮ will win over manmat. This background is necessary for us to understand when we go through Maruki Var Meratija. ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ he has to make sure he carries a sword with him, he has to carry some weapon with him, some grenades with him, and perhaps some rifles with him, some knives with him. So when you go for a normal battle you must arm yourself. Guru Sahib ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਰ has 22 pauris 47 sloks. Coming into the first slok, Maru Var Mela Tija, Eko Ankar Guru Prasad. Guru Sahib in the first slok tells us that before you arm yourself with war, you must make sure, with guna, you must make sure you join the right army. If you just join a bunch of misfits and those who are not properly armed, there's no point. You must join the army of the Satguru. You must take the Sharan of a Satguru and the Satguru will give you guna. And if you don't have the Sharan of a Satguru, je tu aime Vaheguru Vaheguru japi jayega, even though you are repeating God's name, but not in the Sharan of a Satguru, you achieve nothing. But je Guru di Sharan vich aan ke tu naam japenga na, the Guru values the naam jehda tu jap reha, te us value pa ke na Guru gives Gur Prasad. Gives you more and more gun also. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਮੀਨਸ ਗੁਣ ਜਪੀਏ ਗੁਣ ਕਰੀਏ ਵਿਨ ਗਾਹਕ that means without Guru Sharan ਤੋ ਗੁਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਏ. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ then the gun is sold for a very cheap price. But ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ Guru na is a ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵਾ. Gahak normally means customer. The Guru here is the one who really purchases the gun from you. And he values the gun which you recite because Guru aap guna da parya hoya. Guru and God are same. And he will give you more and more gun. Gun ka gahak je mile to gun lakh vikaye. Gun te gun mil paiye. Je Sadguru maaye samaye. So Guruji says ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗੁਣ ਜਪ ਗੁਣ ਵਰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ that you can merge into the Satguru himself. And ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਵਾ
priceless. One jana lijhe heart. And you cannot get this gun from any hatti, from any shop. Nanak tura pol hai, Nanak pura tol hai, kabu na hove kaad. Guru Sahib kehte na, jehड़ा ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ, his weight is really pure and perfect, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਟ. It never decreases at all. In the second sloka, Guruji tells us, another name for gun is Naam. Without gun, without Naam, the warrior who is going to go inwards to fight against the vikars will find all kinds of miseries, unlike the one armed with Naam. ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਭਰਮ ਸੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨਾ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਬੰਦ ਇੱਕ ਢੀਲਿਆ, ਕਈ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਢਿੱਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰ ਕਈ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ. ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਰੀਤ. ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, when you accept God's gun in your mind, your conduct and your lifestyle will be true and virtuous. In the first body, Guru says, Guru will give you, the Naam will give you spiritual wisdom and knowledge. And with this knowledge, you can, like a warrior will go and scale a fortress to enter the fortress. ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀ ਪੂੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ. ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਅਤ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ. As I said, this is a very martial rag. So the language uses khadg. Khadg is sword. Guruji is now arming the warrior with arms of Naam. But these arms come with wisdom, Gyan, Rabbi Gyan, Brahma Gyan. Gur te Gyan paya, at khadg karara. बहुत ही बलवान श्री साहिब खड़ग. दूजा परमगढ़ कट्टिया ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਨਾ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ. ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ. ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ. ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੂਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ. ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਮਤ ਉਤਮਾ. ਹੁਣ ਗੁਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸੱਚ ਸੰਜਮ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਹਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਾ. ਤੇ ਗੁਣ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ. ਤੇ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆਰ. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ. ਸੋ the scene has been set. The Gurmukh warrior is now being armed with gun, and he's being told to go inwards to conquer his man. The next slok says, slok mela tija. Now, in this path of spirituality, na, ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਗ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਤ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਓਕੇ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ. ਸੋ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਆ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਸ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਹੀਅਰ. ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਓਕੇ. ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ. ਸੋ ਪਿਆਰ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਸੇ ਮਿਲਦੋ ਰਹਿ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ. ਅਗੇਨ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਕੱਟੇ ਆਪਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ. ਕੁਲਾਂ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ. ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੂ, ਯੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬਲੈਸਡ. ਗੁਣਾ ਕੀ ਰਾਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਗਨ ਕੜੇ ਵਿਧਾਰ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਏਗਾ,
ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਣਾ ਕੀ ਰਾਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਗਣ ਕੜੇ ਵੀ ਡਾਰ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਾਣੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੁਲਿਸ਼ ਥਿੰਗ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੇ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ, ਹੋਰ ਫੈਂਗ ਸ਼ੂਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ when I started on this journey, because the world ocean is so terrible. ਸਾਗਰ ਦੇਖੋ ਡਰ ਮਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਪੈ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ! ਸੋ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਆ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਨਾਨਕ ਬਿਕਸਾ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਕਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ, ਦੇਰ ਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਵਸ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਖਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਖਾਂ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੇਵਸ ਆਫ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਐਂਡ ਅਨਸੈਟਲ ਯੂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ is the beginning of the journey. So in the beginning, the Sikh is describing himself, all the challenges he has gone through. ਚੜ੍ਹ ਬੋਏ ਸੇ ਚਾਲ ਸੋ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠਾਕ ਨਾ ਸੱਚੇ ਬੋਇਤ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਧੀਰਕ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰ ਧੀਰਕ ਦੇ। ਦ ਗੁਰੂ encourages me on this path. And not only does he encourage you only, he takes you across. ਚਿੱਤ ਜਾਏ ਉਤਾਰਿਆ ਗੁਰ ਦਿਸੈ ਸਾਵਧਾਨ। Guru is ever alert against the forces of Maya. ਨਾਨ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਦਰਗਹਿ ਚਲੇ ਮਾਨ। And in the final analysis, the Guru gives ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਦਰਗਹਿ ਚਲੇ ਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। In the second ਪੌੜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ tells us ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। I don't want to get hurt or injured. ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਕੰਟਕ ਰਾਜ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਕ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਸਿੱਖ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ, ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹੀ ਟੇਕਸ ਯੂ ਟੂ ਸਤਸੰਗਤ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੂਅਰ।
आपे संगत सत विहाले आपे विदा करावे, सत्संगत मेल मिलाए। एंड सत्संगत विच सच्चा उपदेश हर जापना, नाम सच्ची आ, नाम सच्चा वा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਸ਼ ਚੋਂ ਬਣਿਆਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਸ਼ ਚੋਂ ਬਣਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਦਾਸਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਅੰਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਡਾਊਗਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਜੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। That's the second body. In the next slok, Guruji says, in any battle, ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, you must not lose your bearings. And Guruji describes ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ ਮੈਂ ਫਰੀ ਪਾਦਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਨੋ ਵਨ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਮੀ ਦ ਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਹਵਨ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਨਾਟ ਦ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਮੀਨਸ ਦ ਵਾਈਸ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਜਨ ਉੱਠੀ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਜਨ ਉੱਠੀ ਥਾਏ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੀਚ ਦੈਟ? ਨਾਨਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਿਫਤੀ ਸਾਚੇ ਨਾਲ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸਸ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਸਿਫਤੀ ਸਾਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਵਰਡਸ, ਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਜੋਧਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਡੂਅਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਆਪ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਨਾਨ ਚਾਨਣ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗ ਮੇਂ ਚਾਨਣ। ਦ ਗੁਰੂ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਬਿਖ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਬਿਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾ, ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। In the body, third body, Guruji tells us, because the progression is taking place. ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, arm yourself properly. And then Guruji has started the flow. Go to satsangat, keep good company. Now Guruji says, okay, in the body, okay, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਿੱਚਵੇਂ ਆ, ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਈਂ। ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਝੂਠ ਦਰਬ ਲਖਾ। None of this will go with you. They are false. And darb is wealth. ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟ ਈਵਨ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਨਾ ਬੂਝਈ। ਕਈ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮ ਖੜਗ ਕਲਖਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਮ ਖੜਗ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਖੜਗ,
the sword of the jumps literally hovers over their heads. You'll notice the language is khadga again. Sword. Jam khadga kalkha. Martial language. Gur prasadi ubre jin har ras chakha. ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਹਰ ਰੱਖਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, even though you get rus and you get union with him, always remember, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. always say ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਹਰ ਰੱਖਵਾ, ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ. In the next sloka, Guruji says, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ. ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਪੈਕੀ ਨਾ ਹੀ ਬਿੰਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ. ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਗੋ ਐਂਡ ਦੇ ਸਫਰ. ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਚਿੰਦ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ. ਐਂਡ their suffering, Guruji describes in two very striking examples. ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਚੋੜੀਏ, you twist it around to make sure the water comes out. That's how they are. Actually, they go through difficulties. ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀਏ, ਘੜੀ ਮੌਤ ਘੜਿਆਲ. ਘੜਿਆਲ is a gong. Every hour, every watch, they will come and hit the gong in the village. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, you will never get peace at all if you do not go to the Guru and use the Guru's Shabd to churn it in your mind, and you do not live in fear of God's hukam. ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਕਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਚਿੰਦ. ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀਏ, ਕੜੀ ਮੌਤ ਭਰਿਆਲ. ਕੜੀ ਮੌਤ ਘੜਿਆਲ, ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜੰਜਾਲ. ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ. In the next sloka, Guruji says, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਿਟ ਜਾਊਗੀ. ਸੋ ਇਨ ਦ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਟੂੰਡੀ ਸਜਣਾ ਹਉਮੈ ਪੂਰੀ ਜਗਤ. ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਬੁਰੀ ਜਗਤ. ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਨਾ ਚੁਰਹੀੜੇ ਸੱਚ ਚੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਗ੍ਰੀਫ. ਸੱਚ ਚੋ, ਸੱਚ ਬੋਲ. The word ਚੋ is a Sindhi word. ਸੱਚ ਬੋਲ, ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ. Only the pristine truth. Keep on repeating it. His name, ਨਾਨਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ. Paudi. In the fourth Paudi, Guruji says, those who only follow the leadership of the Guru, the Gurmukhs, they will acquire gun and naam and they will become blessed ones. Paudi. ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ. ਉਹ ਭਗਤ first they start acquiring gun and then they proceed towards bhakti, to becoming saintly. And ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ. The insignia. When you want to recognize a Bhagata, you look at him, you know that everything he talks about is only naam, naam, naam. ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ.
ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਨਮੁਖ, ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਸ ਦ ਗੁਰੂ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਲਾਰਡਸ ਕੋਰਟ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਸ 'ਤੇ। In the next slok, Guruji tells us, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲ, ਮਹਿਲ ਇਜ਼ here refers to ਮਹਿਲ refers to wife or bride, ਇਸਤਰੀ। ਕੁਚੱਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲ ਕੁਚੱਜੀ ਮਰਵੜੀ, ਨਾ ਮੜਵੜੀ ਆ। normally when we say we're going to ਲੋਕਿਊ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੜੀਆਂ, see this body is covered with skin. This skin is the outer covering. This is called the madi, where the outer covering is burnt and then everything inside gets scorched also. So madi, marwadi, mel kuchaji marwadi. The jeev istri is encased in a body tomb. Kali mano ko suddh, man to kaliya, ਗੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਸੁੱਧ, ਨੋਟ ਸੁੱਧ, ਕੁਸੁੱਧ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵੈ। ਐਸੀ ਨਿਕੰਮੀ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ, with which the Guru wants to arm the spiritual warrior, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵੈ, the Lord will come and sport with her, be with her always. ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਦ, ਸਗੋਂ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦ ਨਾ, ਮੁੰਦ ਇਸ ਦੇਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ who is full of bad qualities, only if she gets ਗੁਣ will the Lord come and sport with her. ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਵੰਤੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਚ ਸੀਲ ਸਤ ਸੰਜਮੀ, ਐਸੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਸਾਚ ਸੀਲ, ਸ਼ੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੱਚ ਸੰਜਮੀ, ਸ਼ੀ ਕੀਪਸ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ, ਗੁੱਡ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। the eyes, the ears, the nose, ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਐਨੀ ਸਦਾ ਭਲੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਕੇ ਹਿਤ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਸਾਚ ਸੀਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸੰਜਮੀ ਆ। ਪੌੜੀ, in ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 5, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ tells us, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਨਾ, ਜੋ ਐਸੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, is inside you. You are a particle of the divine. ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਆਈ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਇਨ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਯੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਫਾਈਂਡ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਥਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ।
And because He is pure. Your Creator is pure, He is inside you, in the Daswandwar. Only agency which is pure enough to reach Him is Bani. Gur ki Bani nirmali pitarva. Haras piyaya. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਹਰ ਰਸ, you will get ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਚਾਹ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ. ਹਰੀ ਰਸ ਪਿਆਇਆ. ਹਰ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਸ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਅੰਡਰਸ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ. ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਰ ਰਸ ਪੀਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ. ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਜੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਹਰ ਰਸ ਪੀਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈਆਂ. ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. ਐਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, as he gets pleased with you, he allows the joy of union. And ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ. ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਏ ਤਨ ਰਾਵੀਏ ਤਨੁਰ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ. ਤਨ ਹੀ ਮੀਨਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ, she stands directly before the Lord. ਨਾਨਕ ਤਨ ਆਗੇ ਖੜੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਲ. ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲੈ. ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ. ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ in the world, there's always, this is my territory and that is your territory and this is my house and that is your house. It is all that. But Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਇਸ on this worldly journey, on this internal journey, acquiring gun and getting rid of your vikars, ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, both of them belong to God. So ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ. Everywhere belongs to Him. ਸਸਰੇ ਪਈਏ ਕੰਤ ਕੀ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਨਾ, ਅਗਮ ਅਥਾ, He is inaccessible and ਅਥਾ, He is unfathomable. ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਵਾ. ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾ. ਪੌੜੀ. Now, worldly wars are to conquer some other country or some other place and to sit on the throne. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, you go inwards, engage in a war with your vikars and sit on the throne. And like Bhakt Kabir ji says, he sits on the throne. हम तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पय है, को न सके पहचानी. He said, I now sit on the throne. There's no difference between me and God. मैं रब दा रूप ही बन गया हूँ. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ. You must be worthy of sitting on the throne in the Daswandwar. And who manages to go there? ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਇਹ ਭੂਪਤ, the word ਭੂ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ, ਪਤ ਮੀਨਸ ਰਾਜੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ. ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਬ ਨਾ ਹੋਈ. Never praise anyone who is perishable, because it will not take long for him to go. So this throne which you aspire for, remember the Lord who is natural, who is eternal, sits on the throne. Natural सच्चा एक है,
atal asthir ekwa. Gurmukh bujai, so nature hoi. If you as a Gurmukh come with that understanding that God is eternal, I am in the Guru Sharan, and it dawns upon you, ki wo ta atal hua. You also become eternal yourself. Because jaisa seve taisa hove, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. In the next slok, Guruji tells us, another aspect of this battle is, in the external world, is there are really no enemies. All belong to the same Lord. See, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਨਿਰਵੈਰ. ਐਂਡ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੀ ਜਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਪੀਰ ਏਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਿਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਵਾ. ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਸਰਗੂ ਮਾਏ ਸਮਾਏ. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. So all belong to the same Lord, but some go to the Sadguru and merge into Him. So all belong to Him. It's pointless to have external enmities. The real enemies are within you. And as you go on the battlefield, the warrior will have lots of misgivings and self-doubt. Am I properly armed? Am I strong enough? Do I have strength in me to fight a battle for 6-7 hours? Guruji says, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਾ, you must persevere. ਛੱਡ ਕੇ, you cannot leave the battlefield halfway. ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਕੇ ਅਦਕ ਤਰੰਗ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈ. ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ why you wasting your time, ਮੌਜ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮਨ ਕੇ ਅਦਕ ਤਰੰਗ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈ. And Guru Sahib tells us that this taranga, these waves of the mind which deviate you, will dissipate if you develop love for God. Je racha sach rang, gooda rang paar ke. Gooda rang pyar da andar baj janda. Te jiਵੇਂ gooda rang andar baj jave na, then you become, then you attract His grace. Nanak Prasadi ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਤ ਚਿਤ ਲੱਗੇ ਸੱਚ. ਚਿੱਤ ਮੀਨਸ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ. ਇਨ ਦ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤ ਕੀਜੈ. ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ. ਆਪੇ ਸਿਸਬ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਵਰਤੀਜੈ. ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕੀਜੈ. ਗੁਰਮੁਖ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਿਸ ਵਰਥ. Translation is they assess Him. How can they assess God? He is beyond assessment. They appreciate His worth, His pricelessness. ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕੀ, ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕੀਜੈ. ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਿਆ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ. ਇਵ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ. ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਠਾਕਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਈਜੈ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ. Now, apart from arming yourself with weapons of guna, you must also arm yourself with love for God. It is actually a very strong weapon. And this weapon of love for God never gets dirty. And it never gets cloudy or murky. It doesn't belong to any particular religion. Every religion, you need love for God to unite with Him. And if you have love for God within you, अंदर तेरी जीव स्त्री ना लाल
ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, will become crimson led in his love. ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਬੰਬਲ ਬੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਨ ਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦੈਟ ਇਮੇਜਰੀ। ਸਹਿਜ ਵਨਸਪਤ ਫੁੱਲ ਫਲ, ਪਵਰ ਵਸੈ ਪੈ ਖੰਡ। ਪਵਰ ਇਸ ਭੌਰਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੌਰੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਵਨਸਪਤ, ਵਨਸਪਤ is the nature, vegetation. In love, as you go into nature, is Kudrat. Phul phal, you have flowers, you have fruits. Power ਵਸੈ ਪੈ ਖੰਡ। ਭੌਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨ ਤਰਵਰ ਏਕ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਮੀਨਸ ਬੂਟਾ। there is only one tree of life. ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਪਿਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਪੋਲਨ ਵਾ। in all his ਕੁਦਰਤ one operates everywhere body. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਜੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਉਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਪਛਾਣਾ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਇਹ ਮਹਿਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਮਨ ਮਾਏ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ। ਦੇ ਵੈਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਿਉ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਸਚ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਜੀਤਿਆ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਮਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਗ ਤਿਨੇ ਜਿਤਾਨਾ। ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। See, in this world, to live in this world, you need some sustenance. Guru Sahib tells those who say ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਕਮਾ ਲਿਆ। The word ਜੋਗੀ means ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਗ ਭਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਭਿਖਿਆ ਲਿਓ। If I consider myself as jogi and I wander around the world, ask for charity from door to door, Guru Ji says, ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। Now you are liable to him. You have to pay him back in some form. ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। Can you imagine? You spend 6-7 years as a monk wandering around, and how many people you have to give lekha? किस किस उत्तर ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ? ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਮੜੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ। Don't ask for charity from door to door. Ask for the charity of Naam which is within you. Santokh Madi. Madi, as I said, is the body which is cased in this tomb, body tomb in this skin. Viakhia Naam Santokh Madi. Have a body which is contentment. Sada Sach hai naal. Pekhi haath nardiya shabad di jamkar. And wearing all kinds of external clothes, you will achieve nothing.
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਮਕਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਾਨ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। And as a warrior, you must not serve someone or anyone where you will have to give lekha. Guru Ramdas ji in Gaudi Ki Baar Mela Chautha tells us in very colourful language कि जिसदा साहिब नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए. When you go and serve a worldly person especially, वो आप नंगा भुखा, वो आप मंगदा रब कोलों. When you do his seva, how can you get fulfillment? So Guru Sahib इदां सानू इत्थे दस दिया, जिधर लेखा मंगी है सोधर सेवे ना कोई. Where you will have to give lekhas, don't ever serve such a dog. So who should you serve? ऐसा सतगुरु Lord alone. A Guru who is Sat, whose Bani is Sat, who is eternal. ऐसा सतगुरु Lord alone, जिस जेवड़ अवर न कोई, who is incomparable in his greatness. तिस नाई छुट्टी लेखा मंगे न कोई. ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੱਚ ਦਿੜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ. ਸੱਚ ਦਿੜ, ਸੱਚਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ. He gives you the ਸ਼ਬਦ because that is going to help you in your journey inwards. He is there ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, not only your mind, your body also becomes purified. ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏ. ਨਾਨ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ. ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ. True honor is bestowed upon you. ਸੱਚੇ ਮਾਈ ਸਮਾਵਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ. In the Pauri, Guruji tells us, in the spiritual battle, you must not have negative gun like ahankar or krodh. You must not hate your enemy. Sure e na aakhiye. So many definitions in Gurbani of Sur mein hai. Jako har rang lago is yug mein so kayat hai Sura. In Karam Khand, where the Sikh reaches that avastha which is beyond Maya, and he reaches the avastha of grace. Karam Khand ki bani jo tithe hor na kai ho tithe jod mahabal sur. ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ. ਤਿੰਨ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ. ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਏ. ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਨਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਏ. And such a person, a surma ekliya bhagta tisse bhagt vase ke lo करे आनंद सच्चा मन सोए. ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਕ ਅਕੇਲਾ. ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦ ਨਿਹਾਲ. ਸੱਚੇ ਮਾਇ ਸਮਾਵਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦ ਕੇ. ਪੌੜੀ. ਸੂਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ. They are not spiritual warriors or heroes who die of ego and suffer in pain. And they are apna. They are blind ones. They don't recognize their divine origin. ਦੂਜੇ ਭੱਜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਲੂਦਦੇ. So they may be very strong and powerful and can maybe even conquer 20-30 people. But ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਲੂਦਦੇ. ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ. And God does not appreciate ahankar. ਹਰ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ. Even the scriptures proclaim this loudly. Ego does not please the Lord at all. And ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇ ਵਿਕਤੀ ਗਏ. ਵਿਗਤੀ, actually ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇ ਵਿਗਤੀ ਗਏ. ਬਿਨਾ ਗਤੀ, ਵਿਟਆਊਟ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ. ਮਰ ਜਨਮੇ ਫਿਰ ਆਵੇ. ਮਰ ਕੇ ਜਨਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. So the cycle continues. Slok mein natija. Guru Sahib in this slok tells us, yes, a spiritual warrior
needs to clean himself from all bondages and dirt, karma da jehda gandwa. But he cannot do it by himself. Kago hoye na ujla, jehda kala kaana, kite chitta nahi ho sakda. Lohe nav na paar, te jehda loha hove na, by itself we cannot form a iron you cannot make a boat of iron and hope to go across the ocean. You will just sink. Piram padarth man le tan swar nahar. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਗੈਟਸ ਕਲੈਂਸਡ. ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਉਜਲਾ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨਾ ਉਜਲਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂ, ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਿਰ ਕਾਸਟ ਲੋਹਾ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੋਟੇ ਪੈਵਸ ਹੈ, ਨਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ. The next sloka Guru Ji tells us that ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ. So some people will go to the forest, but Guru Nanak has told us in Japji Sahib ਕਿ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ. You cannot run away from the mind. ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਮਾਰਨ ਜੋ ਗਏ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ. The word maru is a play on the word Raag Maroo and Maru. Here it refers to Maru Thal. Maru Thal means deserts, quiet places away from all. So some go to very quiet desert places looking for some oasis somewhere, hoping that they will be alone and they will find peace. Maru maran jo gaye maar na sake ek baar. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ. If you wish to kill the mind, Nanak je ਇਹ ਮਾਰੀਏ. If you want to marry, if you want to kill off, you want to subdue the mind, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ. ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ. ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ. No method or device can subdue the mind, no matter how much you wish to. ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ. ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਮਨ ਮਾਰ ਸੀ. You notice the first man, mama, nana, and then the second man has got an onkad. When you have an onkad, it refers to the selfish mind. When you have no onkad, it refers to mind with God in it, in the Daswanadwar. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ. ਨਾਨਕ ਮਨ ਇੱਕੋ ਮਨ ਮਾਰ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਸੋਇ. But this, you have to go to the Satguru, to the Shabd, to be able to subdue your mind, body. Now, in the 10th body, you find the word Nanak appears, meaning that so far we have traced the journey of the Gurmukh warrior who is being armed, the Guru has been arming him with lots of gun and telling him, don't take this, don't do that, make sure you do this. In the 10th body, the word Nanak appears, telling that that part of this war, the first part, is over. And in the 10th body, Guru says, Dove tarfa upayan vishakt sivavasa. Now, in this physical world, you have the play of Shiv and Shakti. Nothing to do with Shivji here. The Shiv here means spirit and matter. Shakti is matter. Our body is all matter, Shakti. But inside our bodies is our Jyot, that is Shiv. Shakti kirna payo. With Shakti, with physical matter, with Maya, you can never reach out to God. Fir janam binasa. Gur seve shant paye jab sast girasa. Serve the Guru, become at peace, recite his name every moment. Simran sahas so dekh uttam hardasa. Become a Harida Das, live in utter humility, and matter which is perishable, you will then reach Shiv inside. Nanak
Naam bina ko thir nahi. Without Naam, you can never reach Shiv inside, spirit inside. Naame bal jasa. Naam naal banda adol, atal ho janda. Naame bal jasa. Now, the body number 1 to 10, general advice by the Guru to arm ourselves with gun. And body number 11 to 20, Guruji tells us that arm insan, he thinks that by going on this journey, he can arm himself with Shakti, with material wealth. So the second part of the war, the focus is on wealth. What kind of wealth must the warrior acquire? श्लोक में नतीजा हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार. So some acquire all kinds of scholarship and learning, the astrology. That is their wealth, their learning, their knowledge. But there is no substitute for such. हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नव खंड मनते पूजे अपने चज विचार. And you may be adored throughout the world, everywhere. And because you conduct yourself with such grace, अपने चज विचार करके ना तू पूजा जाना वा. गुरु साहब कहते आ ठीक आ ये ना कुछ कर लिया पर मत सच्चा अखर भुल जाए किते नाम नू ना भुला दें चौके पिटे ना कोई. And नाम नू भुला के ना, don't go around creating squares around yourself saying this is a pure square. The Vaishnavis will create the squares to say that no bad luck can come in. Chauke pit and a koi. All the external squares you make for your cooking, all of them are chuthe. Chuthe chauke naan ka sacha eko soy. We have read earlier 1048, Ang 1048, Guru Nanak Dev Ji Pacha Di Bani. He says, yeah, we make the external chauke, this chuthe. पर जेड़े मन दे विच तू चौका बनाएगा ना, सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम भोजन सच आधारा. If in your mind you say this particular place is blessed and nothing can ever penetrate in, nothing will be able to penetrate in because it's Rabvasta. You must be able to use your mind. This is not a Riddhi Siddhi. This is using your mind. Naam. Naam is being used to ward off all kinds of negativity from you. Chuthe chauke naan ka sachai ko soy. Mela tija. Guruji also tells us that a jada warrior na, he must get rid of ego. Everything, including salvation, is in God's hands. Aap upay kare, aap pe nazar kare. Not you. Oh, aap karta. Aap pe devadiyanya ko naan sacha soy. And in the body, the warrior is reminded that the real fight is with your mind. If you fail to subdue it, that will stalk you and harm you. Kantakal ek hai, और कंटक ना सूझे. कंटक में बड़ा दुखदाई कंडा, मौत का कंडा, हमें का कंडा also बड़ा दुख देंदा. कंटक काल एक है और कंटक ना सूझे. अफ्रयो जग में वर्तदा. Actually, अफ्रयो, there are two ways of describing the word अफ्रयो. एक था अफड़यो, नहीं पढ़ा जा सकता. You cannot hold off that. The other word, the way of describing him, describing अफ्रयो is some of the टीकाकार use. अफ्रया होया. That struts around, full of his own ego. Nobody can stop me. अफ्रो जग में वर्तदा पापी से लूजे. ते ये जड़ा मौत ना काल पापी दे नाल जाके झगड़दा. ते गुर शब्दी हर भेदी है. गुरु दे शब्दां राहीं, हरि दे शब्दां राहीं ये विन्या जांदा काल. When we read many places this happens in source की वार काले का किश न बसाए. When we read पट्टां दे सोइए, गुरु पट साहब कहते ना
God himself, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ. He is the death of death itself. ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ. ਸੋ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਭੇਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬੂਝ ਹੈ, ਸੋ ਹਸਰ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਸੋ ਜੂਝੈ. ਸੋ ਲੜਾਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੀ. ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਵਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ. Guru Ji tells us that we must live in his raza, must live in his will. Remember in Japji Sahib we are told, hukam rajai chalna. It's not just hukam, follow his hukam, but also his raja, his will. Your living in his hukam must be also pleasing to him. Pleasing to him, if you say, I am forced to follow his hukam, you are not pleasing to his will at all. You must accept his will lovingly. कि तेरा ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ. The word Sakti is a Farsi word, Persian word, which means banawat. Banawat. That if you have Hukam Rajai, your relationship with God gets mended and you become acceptable in his dargah. Hukam Rajai Sakti. So when you submit to the will of the Lord, translation is not so correct, दरगाह सच कबूल, साहिब लेखा मंगसी दुनिया देखना भूल. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, the circumstances in which he has put you in, accept them willingly, happily. ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ, because when you go there to render account, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ. ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਈਂ. ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦਰਵਾਨੀ, Darwan is actually gatekeeper, one who makes sure that his heart is under check. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦਾ. ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰਾਸ. ਦੋ ਦਰਵੇਸ਼ੀ, Darvesh means a saint, a saintly person. ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਰਾਸ. He is a true seeker of the Lord. Ishq mohabbat naanka lekha karte paas. The true Lord knows how much you really love him. ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ. So you may wear the best whitest clothes and sit in upright for 4 hours, closing your eyes. But ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੋਟ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾ. ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ. In the next sloka, Guruji says, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ. ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਅਲੱਗੋ ਜੋ ਹੈ ਮਧੂਕੜੋ, ਅਲੱਗ, not ਅਲਗੋ, ਅਲੱਗੋ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ ਵਾ. ਕੌਣ? ਮਧੂਕੜੋ, ਭੌਰਾ, ਮਧੂਕੜ. The bumblebee, human, the bumblebee soul lives detached and he sees God in all. Sarang pan sabai. So he lives detached from the world. He sees God in everyone. ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਬੇਦਿਆ. ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ. Diamond cuts diamond. Nothing else can cut it. Nanak Kant Subhai. But how did the operation of the diamond come into being? Kant Subhai. ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਉਹਨੂੰ. ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ. ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮਨ. ਪੌੜੀ.
In this body, number 12, the warrior is told कि कई तरह की मौत आती है on the path. But the real death is when you attach yourself to Maya and you die spiritually. ਮਨਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ. ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਖਿੰਨ ਮੇ ਮਾਰ ਪਛਾੜ ਸੀ ਭਾਏ ਦੂਜਾ ਠਾਗੇ. ਤੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਵੀ ਜਮਕਾ ਡੰਡ ਲਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਵਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ. ਤਿੰਨ ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗੇ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਛਡਾਉਣੀ ਸਭ ਤੂੰ ਦੇ ਲਾਗੇ. ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. In the next sloka, Guruji tells us, in any battle there is the fear of perishing, of dying. Only God is imperishable, and we must build up the wealth of Naam within ourselves and become imperishable like God Himself. Slok mela pehla. Sarbe joy agachmi. Sarbe joy. Joy means vekhda. Agachmi. Normally we will say, hey, gach kha ke dig paya. He got injured and he fell down. Agachmi, na naas hon wala. Imperishable. So the imperishable Lord sees everyone. Sarbe joy agashmi, dukh nero aath. Par aath is Maya. Par Maya de naal dukh nero, bahut dukh lagda. The imperishable Lord sees all. But those who attach themselves to Maya suffer great miseries and difficulties. Kal ladasar langno labna punji saath. ਕਾਲਰ ਲਾਦਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਿਸ. ਕਾਲਰ ਲਾਦਸ ਸਰਲਾਂਗਣੋ ਲਾਭ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥ. ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ. ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਾਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦ ਵੈਲਥ ਆਫ ਐਸ਼ਸ ਆਫ ਮਾਇਆ. In the next sloka Guruji says, but if you have the wealth of Naam, you are truly rich and blessed. Punji sacho Naam tu akhutto darba par. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ. ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਇਸ ਦੌਲਤ, ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ. ਨਾਨ ਵਖਰ ਨਿਰਮਲੋ, ਇਹ ਵਖਰ ਨਿਰਮਲ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਾ. The wealth of Naam is pure. Tan Shavapar, and those who deal in it, those who conduct themselves in godly virtues, they are the true bankers and they are blessed ones. In the next sloka, Guruji tells us, you must always regard God as great. You can only access Him through Naam. And the warrior is told that jump can kill him any time. Only Naam can save him. ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਾਨ ਲੈ ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਨ. ਪੂਰਬ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਾਨ ਪਛਾਣ ਲੈ. ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਨ. ਮੋਟੋ ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਰਡ ਵੱਡਾ. ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾ, ਟ੍ਰੀਟ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ. ਮਤ ਹੈ ਉਬੇ ਜਮ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਨ ਨਾਮ. We want to remember him as great. Mate ube jam marsi. He will manifest himself right from your forehead and kill off all the jumps, and Naam will unite you with God Himself. Nanak Milan Naam. In the body, Guruji says, Guruji describes in this body number 13,
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਵਨ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਤ ਨਾਮ, some he has decorated them with naam. ਇੱਕ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਨ ਤੇ ਨੇਫਲ ਕਾਮ, some he puts them into the path where they go astray, and whatever they do is of no use. ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਉੱਤਮ ਕਾਮ, many can't even read ਬਾਣੀ, ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਤਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਰੰਗ ਉਪਜਾ ਗਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ childlike innocence. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ tells us, ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭੋਲਾਪਨ, not shrewdness. ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੋਲਤਨ ਪੈ ਮਨ ਵਸੈ ਹੇਕੈ ਪਾਦਰ ਹੀੜ, ਭੋਲਾਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਡਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ childlike innocence you will have fear of breaching his ਹੁਕਮ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੇਕੈ ਪਾਦਰ ਹੀੜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਹੀੜ ਇਸ ਚੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਅਤ ਡਾਹਪਨ ਦੁੱਖ ਕਣੋ ਤਿਨੇ ਥਾਂ ਭਰੀੜ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਡਾਹਪਨ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, so you don't have innocence, your neighbor buys a new car, ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤ ਡਾਹਪਨ ਦੁੱਖ ਕਣੋ, you will get lots of ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਥਾਂ ਭਰੀੜ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੀੜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ tells us, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਭਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੀਗਾਨਾ। So in any battle there will be drums. And Guruji talks about drums in this slok. ਪਹਿਲਾ ਮਾਂਦਲ ਬੇਚ ਸੇ ਬਾਜਨੋ ਕਣੋ ਤੜੀਏ ਜੋਏ। ਮਾਂਦਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਣੋ ਜੜੀਏ ਧੜੀਏ ਜੋਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਜੋਏ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਂਦਲ ਬੇਜ ਸੇ ਬਾਜਨੋ, the Vedas drum up all kinds of ideas and teachings. They give you a great amount of dispute and divisiveness. So instead of that, because the Vedas try to make you clever, Guruji says, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ, ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। Now as you go into battle, because it's a battle which is going to be on a world ocean, you must save yourself from drowning. And if you have greed for Maya, you are bound to drown. Only Naam can destroy the greed. Sagar guni atha, kin hathala dekhiye. Sagar ਤਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹਥਾਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਪਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਸਾ ਤਤਿਨ ਸਾਰੀ ਗਗਨ ਓਂਕਾਰ ਰਾਰੇ ਓਂਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਪਵਾਂ। ਮੱਝ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾ। Pain upon pain, suffering upon suffering is the lot of this world ocean. ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਏ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ. And Guruji now keeps on reminding that, because in the second part there's a lot of discussion about external wealth and how it distracts you from the journey inside. So Guruji reminds us in this body number 14, the true warrior looks for a safe place within himself. ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੇ. ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਛਨ ਸੋ ਪਾਇੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ. As they go inwards, their wishes start getting fulfilled. ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ. Now this comes with his grace. You have to start singing his praises. And instead of Dharmaraj judging you, Dharmaraj tinka mit hai jab mag na paave. Dharmaraj, he knows he has got no jurisdiction over you now because you have gone into Naam. He in fact starts serving you. Dharmaraj tinka mit hai jab mag na paave. Har naam te aave din raat, har naam. Din raat hari da naam te aata ke ode samaj aida va. Slok mehla pehla. The warrior must get realization within himself as to what is really going to die. ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਸੁਣੀਏ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਰ. ਏਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਵਖਾਣੀਏ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਰ. ਕੀ ਜਪਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਰ ਜਲ ਥਲ ਮਗਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ. ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ. All of us have got our own hukam, our own karmas written to us. And Guruji then poses a question. If you go according to this hukam and you sing his praises, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ. ਕੌਣ ਮੂਆ? You are going on a battle. Who is going to die? Who is going to kill? ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ? ਕੌਣ ਆਵੇ ਕੌਣ ਜਾਏ? And who comes and who goes? ਕੌਣ ਰਹਸੀ ਨਾਨਕਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ? So 6 questions are posed in this sloka. Guruji then answers. Of course, the answer will come in the next sloka. Mela Pela. And in this sloka, Guruji tells us, the warrior is told that the death is really of home. Home mardiya. Home hua. Te ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ. ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ. ਨਾ ਪੌਣ ਹਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ, ਮਨ ਨਾ ਹੁਣ ਦਰਿਆਓ. ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ. So the airy, whimsical mind now starts flowing into the ocean of God. ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥੱਕੀ ਨਾਨਕਾ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ. ਲੋਇਨ ਰੱਤੇ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਇਨ ਅੱਖਾਂ, ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ. ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ. ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਚੂਨੜੀ, ਚੂਨੜੀ ਸੋਹਣੀ. ਜੀਵ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਨਾ, ਰਸਾਇਣ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਰੱਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਏ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ. ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਘੋਲਿਆ. some you will notice some ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, if you go near them, sometimes not even so near, from far also you can actually, there will be a very fragrant smell emanating from them. They have not put any perfume or anything, it just comes from them. At that avastha, Antar Mushcha Kolya Kimat Kahi Na Jaye. In body number 15, Guruji says, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾ, ਹੈ ਜੋਧਿਆ, ਹੈ ਸੂਰਮਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਮੋ ਨਾਲ ਚੱਲੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਈ, ਖਾਏ ਖਰਚੋ ਪੱਲੇ.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਜਮ ਕੱਲੈ, ਜਮਕਾਲ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਵੰਜਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵੰਜਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਹਰ ਕੱਲ ਹੈ। Now this is given to you in His grace। ਜਦੋਂ ਆਪ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਵਪਾਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਬਿਕ ਵਿਹਾਜੈ ਬਿਕ ਸੰਗਰੇ, ਬਿਕ ਸਿਉ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਡਤ ਸਧਾਏ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੋ ਮੁਗਦਵਾਰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਵਾ। They may be very clever, they may be able to write very well, they may be able to explain certain issues very well. ਹਰਸ਼ੋ ਚੇਤਨ ਲਾਇ ਨੀ, ਵਾਦੀ ਧਰਨ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। I have written this, let's see who can argue against me. And ਝਗੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਾਦਾ ਕੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। Remember this is a ਮਾਰੂ ਵਾਰ, so we're talking about fights, ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾਰ, ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਗ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਰਮਲਾ, ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸਭਿਆਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਵਾ, ਮੈਲਾ ਵਾ, ਝੂਠਾ ਵਾ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਚੇਤਨੀ, ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਮਰੇ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਲਾ ਤੀਜਾ। And now the warrior is told that apart from just arming yourself, you must do seva. ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਿਨ ਸੇਵੀਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਤੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਗੁਰੂਸ ਕੌਸ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਿਨ ਸੇਵੀਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਸੁਖੇ ਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਸੇ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। In body number 16, the warrior is told that you become poor, kangal, if you don't have naam with you. Har naam bina jagat hai nirtan, bin naam hai tript na hai. ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਉਮੈ ਦੁੱਖ ਪਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਚਾਈ। Without God's grace, you can achieve nothing. ਆਵੇ ਜਾਏ ਜੰਮੈ ਮਰੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਛੁਟਾਏ। Only through the Guru Shabd can you get ਛੁਟਕਾਰਾ from all kinds of bondages. ਆਪ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵਸ ਰਹੀ ਆ। And this ਧਨ, ਨਾਮ ਧਨ is earned by the saintly ones. ਪਹਿਲਾਂ ਜਪੀਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ ਮੇ ਸੰਤੀ ਧਨ ਖੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। So, very often in Gurbani, the word Sant is used for God. Is used for the Satguru, not for God, used for Satguru. But there are also saintly persons. Like Sukhmani Sahib, we are told, Pura Gur Akhyo Jaka Mantra, Amrit Dis Pekhe Hoy Sant.
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟਸਤਾਨੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਸੰਤਨ ਜੋ ਹਮਲਾ ਖਾਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਸੰਤੀ ਤਨ ਖੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੱਚ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਨ ਪਾਈਏ ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ, ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਣਿਆ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ। ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰਸਦਾ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਅਨਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਸਦਾ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਏ। He runs around again and again for more Maya, but his hunger never leaves. ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਕਦੇ ਆਵੀ, ਨੈ ਸੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਉਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਭਵੀ, ਮਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮੇ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। Now this warrior is told that this whole world is created by God and he takes care of it. ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ ਰੋ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਤ ਖਾਤੇ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ feed yourself with Naam. ਪਹਿਨਨ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ ਹੈ, clothe yourself with Naam. ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਜਲਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਤਨ ਖੱਟਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਨਨ ਮਨ ਹਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। In the natural course of events, as you keep on reciting Naam, it will always remain with you. Dehi nu shabd singar hai, the body gets decorated to the shabd, ਜਿਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੂਝਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 17 ਕਿ all efforts are contained in the ਸ਼ਬਦ। ਅੰਤਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਪੈ। To the ਸ਼ਬਦ all ਬਰਕਤਾਂ will start flowing। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਹਉਮੈ ਅਗਿਆਨ ਗੁਆਪੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਚਾਖਿਆ ਸਾਧ ਜਾਪੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਨ ਚਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਭਉ ਪਏ। Now, true warrior becomes truly fearless when he absorbs the name of the Lord. ਸੇ ਹਰਸ ਧਰਾਪੈ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਕਾਲ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। Guruji says, instead of arming themselves with gun on the internal journey to conquer their vikars and to unite with God, the world most of the time collects avgun, ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬਣੇ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਨਾ ਵਿਹਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਣ ਪਾਇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। Now, Guruji first spoke about ਅਵਗਣ। ਲੋਕੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮੱਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। And a rare person goes for gun and gets Gur Prasad. But as you go higher, higher, higher in your avastha, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ that hey, I'm not a doer. God is a doer. He is driving me. And I have no free will. I have surrendered myself to Him. So, but because ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ, He is the doer. At Angg 805 we have this shabd in Raag Maroo Ang, ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ. He does everything, but he doesn't take any blame for anything. ਦੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਿਆ ਵਰਜਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਣ ਐਂਡ ਅਵਗੁਣ ਆਰ ਦ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੌੜੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨੇਚਲ ਵਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਪੱਕਾ ਵਾ। His justice is perfect. ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀਏ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਕੈਨ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਦਰਬਾਰ। ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਓ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ, ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਖੋਟਿਆ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਆਓ। You see, because once he makes a decision, there can be no appeal on it, because he never makes a mistake at all. ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। He never makes mistakes. ਸਭ ਸੋਚੋ ਸੱਚ ਵਰਦਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਆਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਾਮ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਯੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਜੋਏ ਆਫ ਨਾਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। If you act in home, He doesn't appear in you. He seems very far away. But when you say that you don't have home, and when you believe you don't have home in you and you don't act in home, He comes and abides in you. Home kari tatu nahi, tu hove hona hai। जो तू आ जाना वाहिगुरु, ये तो जाहिर हुआ कि मैं है नहीं गा, मेरी होमे चली गई आ। बूझो ज्ञानी बूझना, ये अकथ कथा मन माए। Remember this in your mind, this wondrous sermon of the Lord, that He resides. If He resides within you, your home has been chucked out. Bin Guru tat na paiye, alak hosai sab maaye. Without the Guru, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਾ ਨਾ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਲਖ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਏ। The inexpressible Lord resides in all. Sadguru ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ, but you can only know Him through the Sadguru. ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ। ਆਪ ਗਿਆ ਪਰਮ ਭਉ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤ ਅਲਖ ਲਿਖਾਈਏ, ਉੱਤਮ ਮਤ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਵਾ, who is beyond our fathom, ਉੱਤਮ ਮਤ ਰਾਏ। He takes you to a high plane and He ferries you across. Now at the very high avastha, this word appears 4 times in Gurbani, Sohang. He is me, He is me, not I am Him. He is me. Because if you say I am Him, then you are saying I am God. No, He is me.
नानक सोहंग हंसा जब जापो त्रिपवन तिसे समाए। सोहंग ना, ओ मैं हाँ, ओ मैं हाँ, ओ मैं हाँ, मैं नहीं ओ मैं हाँ, ही इज मी, ही इज मी। तत् निरंजन जोत सुबाई सोहंग भेद न कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। सोरठ राग महला तीजा। The true warrior will examine his mind. परख करदा ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ। It's a very the mind jewel. ਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਜੂਅਲ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਪਰਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸੇਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਏ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉਮੈ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਦੁਤਰ ਤਰੇ, ਪੌਜਲ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ। ਪੌੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ they do not look for victory within themselves. ਪੌੜੀ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਲਣੀ, ਮੁੱਠੇ ਅਹਮਤ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵ ਥਕੇ, ਅੰਦਰ ਤਿੱਖ ਤੱਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਨ ਸੋਧਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਗੁੱਤੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕੇਅਰ ਫॉर ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ। ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਗਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ। So Guruji in this next slok tells us, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, you have to do ਅਰਦਾਸ before him. ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਪੇ ਸਵਾਰਦਾ ਵਾ, ਆਪੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦਾ ਵਾ। ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾੜੀ। ਖੱਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। The next slok, as your avastha rises, you then realize that I don't really have to pray to him. I'm one with him, he knows everything without me asking him. Mela pehla. जिन किया तिन देखिया, आपे जाने सोए। किसनु कहिए नानका, जा घर वरता है सब कोई। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ। I don't even have to tell him. So at the highest level ਅਵਸਥਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। Guruji is talking about that. In the first slok, in the beginning of your journey, you must do ardas. There comes a time when you are at peace with him, you can talk to him as a friend. There's no need to do any formal ardas. You are part of him, body. And your loyalty and friendship should be to the one only. In the body, sabbe thok visar ekko mit kar. Ekko mitr bana, mantan hoy nihal papa daye har. When you have only one friend, all your sins will be burnt away. Avan jana chuke janam jaye mar. Tera aana jana mit jauga. Sach naam adhar sog na mojar. Sach naam da आसरा होगा, कोई चिंता, कोई दुख, कोई फिक्र नहीं होगा, ना कोई जर, ना कोई साड़ा होगा। नानक नाम निधान, मन में संजतर. In body number 20, the word Nanak appears again as a signature.
ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। So the first 1 to 10 pauris speak about the internal journey where the warrior has to arm himself with gun. The second, from 11 to 20, the second part of the war talks about the warrior who is warned that the actual tan is naam, external tan is perishable, it will only lead you astray. Now the final two pauris are by way of conclusion and summary. श्लोक महला पंजवा, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ. And because of his entire concentration is on Maya, he doesn't remember the Lord and he gets no grace from him. Mela Pinma. The Gurmukh, the Guru advises FJ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾ. ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚਲੀ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇ ਅੰਧ, ਹੈ ਅੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ. ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਟੁੱਟੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦ. ਪੌੜੀ. Guru Ji now talks about his Pana. Pana is his will, his love. Pane hukum banaven, Pane sukh paya. ਆਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਈਦਾ ਵਾ. ਪਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੀਅਨ ਪਾਣੇ ਸੱਤਿਆ. In his will, in his grace, in his love, he leads you to the Sadguru and he leads you to internal prayer. पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया. It is such आख सुनाया. It's not a hidden truth that there is no greater gift than to be able to live in his will, to be able to live in his love. जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, ते जिन्हां दे भाग लिखे जाते आ वो फिर सच की कमाई करते आ. नानती शरनागति जिन जग तू पाया. गुरु साहब कहते हैं मैं ਉਹਦੀ शरण ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਤੀ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. Guru Ji tells about the warrior. Death can come to any warrior. But those who don't have Naam are already spiritually dead long before their physical death. No point killing them any further. जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी ना ही, बिंद में थोड़े जीवी, थोड़ा जा भी रब दा डर है नहीं. नानक मोया का क्या मारना. Instead, Guruji is saying we should feel sorry for these people instead of getting angry with them. नानक मोया का क्या मारना. ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ. ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਡੈਡ, ਉਜੜੇ ਹੋਇਆ. And in this slok, Guruji tells us, instead of looking for lucky charms, lucky dates outside from astrologers and horoscopes, we should worry about the horoscope of your mind. You're going to scribe the destiny in your own mind. ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ. ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ. ਵਾਚਨੀ ਮੀਨਸ ਪੜਤਾਲਨੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ. ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ. When you go through your mind and look for your destiny within, that's the best horoscope you can look for. So Brahman is ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, supposed to be very pure and clean and learned. पढ़ा आखे जय बूझे ब्रह्म विचार. He is only a Brahman, truly a Brahman, जे ब्रह्म विचार करे, जिसदे कोले ब्रह्म ज्ञान होवे, then he is a Brahman. Otherwise he is just someone born in a caste. ऐसा जेड़ा जिसदे कोले ब्रह्म ज्ञान होवे ना, ब्रह्म विचार करता होवे, हर सलाह हर पढ़े गुर के शब्द विचार, गुरु का शब्द विचार करता आया वो परवान है जे कुल का करे उदार. सारे खानदान का पार उतारा बचा कर सके ना, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ.
Agge jaat na puche karni sab de saar. Now as you go into the world hereafter, you will not be asked, what is your, teri goth ki a? Oh, asi Larivaar aa. No, he's not going to ask you all that. Agge jaat na puche karni sab de saar. Tu ki karni kiti? अमल सिरानो लेखा देना आय कठन जूत जम लेना क्या ते खटिया कहा गवाया चलो शिताब. You know, when you go there, उत्थे बह के जिथे बह लेखा समझाइए. A video like thing will go. आ कीता तेरी आ सजा. ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ ਕਰਨੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰ. ਓਨਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ. ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਕੂੜ ਮੀਨਸ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ. You can have PhDs and triple PhDs. Here it doesn't mean that you mustn't read or you mustn't try to improve yourself. Guruji is saying all that you read is perishable. Naam is imperishable. Naam is not kood, naam is such. So ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ. You must read a little bit because ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾ. ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਲ ਨੇ ਕੱਛੋ ਕਪੜੀਆ ਗਿਆਨ. ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. To be able to know, to be able to tell the time, to be able to know the seasons, to be able to relate to your environment, you must have a bit of knowledge. But if you keep on reading so many things, sun gandan gandiye, likh pad pujay Paath, Krishna and is ugly, home rog vikar, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹ ਵੇਪਰਵਾ ਤੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤ ਸਾਰ. ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ. When you read about other things, you don't get internal peace. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਪਰੇ. ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪੌੜੀ. Now the final ਪੌੜੀ talks about God's world play. ਜਿਨਿਉ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾਉ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ. ਵਾਹ. ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ. ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਾ is eternal and pure and clean. ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੱਚਾ ਮੀਨਸ ਨਾਸਵੰਤ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ. ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਨਾਨ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏਗਾ. ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੱਕਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਨਾਨ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ. ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ. ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਤੇ ਲਾਏ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਚਾ. ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚ ਮਿਲ ਜਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾ. immerse yourself in the ਸ਼ਬਦ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਜੱਚਾ. ਗੁਰਮੁਖ always praises him. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਜੱਚਾ. And finally Guru Ji says, ਜੋ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਏਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋ ਨਚਾ. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ. Because his will is supreme and he's flawless. And whatever he does is right. The final, you have the word Sod. Now Sod here is written by Gurdas ji, because he would have checked through the various sloks and to make sure that the laga matra are correct, and
he would have confirmed, yes, I've checked through and it is so. So, okay, this is the Vichar on Maru ki Waar Mein Natija. Fascinating Waar. Talks about the journey of the warrior. It is internal and it is based on Naam. It is against the Vikars. It is against Home. And always the Gurmukh wins. Always Naam wins. Always the Sangat wins. Always the Manmukhs lose. And always the Vikars will lose. I will play a short shabd first. This shabd is talks about God's fascinating path, that He decides. He's got the scales of justice. Appe kanda toltraji appe tolan hara. And He is in the entire universe. He is in the water, in earth, in space, in air, everywhere. So I want to play the shabd first, and after that we will do some Simran. Appe kanda toltraji appe tolan hara. The Rahau is from Tu Jal Thal Mayal Parpur Leena Tu Ape Sab Saman. Tu Jal Thal Mayal Parpur Leena Tu Ape Sab Saman. Tu Jal Thal Mayal Parpur Leena Tu Jal Thal Gurdwara
भरपूर लीला मन तराची चित तुला मन तराची चित तुला तेरी सेव शराब कमावा तेरी सेव शराब कमावा घट ही भीतर सो शौकोली घट ही भीतर सो शौकोली इन विद चित रहावा इन विद चित रहावा मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल भरपूर लीला तू जल थल महियल भरपूर लीला आपे सर्व समाना आपे सर्व समाना मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल भरपूर लीला तू जल थल महियल भरपूर लीला आपे कंडा तोल तराजी आपे कंडा तराजी 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 आपे तोलनहार आपे देखे आपे पूजे आपे है वणजारा आपे देखे आपे पूजे आपे है वणजारा आपे
ਪਰਦੇਸੀ ਅੰਦੁਲਾਨੀ ਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਨੇ ਆਵੇ ਦਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਰੂਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ। ਸਭ ਲੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਦਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਾਲਾ ਚਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਤੁਧ ਵਸਤ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਨਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਨਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो
ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਐ, ਕਾਰ ਨਾਉ ਨੇ ਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਮੋਇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੁ ਨ ਆਵੈ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਵਾਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਲਾਗਾ ਕਰੀ। ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਰਹੋ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ।
ਸਭੇ ਕਾ ਸਹਿਲੜੇ ਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਨ ਮਹਮਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਮਾਣਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਪਾਦੀਆਂ ਵਕਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਟਾਵਾਨ ਤਿਲਫੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਸਮਤ ਦੇਣੇ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਕਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਕਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਹਰਿ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਾਂ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਣ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਣ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾ